Okay, dear students, today we are going to learning mainly about 1 minute. Fine. I will get back. I have to adjust now. Okay. So in my last period, we learned about this nature of educational management. And before that, we learned about educational administration and management, objectives of educational management, and what are the definitions of educational management and administrations related meaning and educational management. Today we are going to learning about mainly the system approach in educational management. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಧಾನ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹೌ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, how these educational institutions you can consider any kind of or type of the educational institutions, it acts as a system approach. Okay, so you hege education system anna ಒಂದು system approach ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. How we are going to treating or relating each educational institution as a system. Everything is a system. So there are natural system and there are what we call as the some other artificial systems. Systems ಗಳಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ where in the system wherein we are staying in a natural environment. Without oxygen we never live it, without trees, without some other these physical infrastructure created by this entire universe wherein we are living. So this system, it is altogether is called as natural system. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಹೌದಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಹೌದಾ, ಪರಿಸರ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. So these are altogether interrelated, acts one with the other in a coordinated way. Say for example, the water is essential for growing the plant. Plants again, they will make this entire universe as a cool. They will liberate oxygen. Oxygen will be consumed by the human being. Again, he will exhale what we call as carbon dioxide. Again, the plants will take this carbon dioxide to prepare their food during that of the photosynthesis process. ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಾ, ಶಾಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಟು ರನ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಹೆಡ್. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಕೃತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, another one is the what we call as artificial system. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೂಡ, ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಂತವನು ಕೂಡ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳು ಕೂಡ
whether it is flora and fauna, sasya varga, prani varga, they are all created by these natural systems. ಅವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬಾರದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೀವ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, Bertalanffy defines system as a arrangement or combination of parts. System as a arrangement or combination of parts are the elements in the whole. What it means to treat it as any organization as a whole, to treat any institution as a whole, it should combine with the number of many parts in a well established arrangements, or it is a combination of the number of units or the elements which are systematized in particular what we call as organization. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೀಕರಣ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬರೀ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿದ ಕೂಡನೆ if we combine together all the parts, it won't at all become this system. System has to be arranged in a logical and in a sequential way to lead to that of the prudent results. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಹಲವಾರು ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ವೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೂಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಮೇಲೆ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಛತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಟು ಸಿಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ on a floor, so there must be needed these what we call as benches or desks. Teacher also needs the podium to deliver his lecture. Nowadays in the advanced classroom systems, there are many more things are going to be incorporated. Mic should be there, LCD should be there, computer should be there. Is just establishing these will give the result to learn the students? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತಾರನ ಅವನ್ನ? ನೋ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೂಡ್ಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಂಪು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. These should be grouped in a well established sequential way. ಒಂದು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. We have to arrange it in a very good established way. Then only it is called as system. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಲೋ ಐತಿಲ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆರಾಮ್ ಇರೋದಟ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಹೌದಾ? ಏನೋ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಜನಕ್ಕೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಐತಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ
It is not it is not mere combination or group of all the physical as well as the human being. Simply piling all these elements will not become this system. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂದು ಏನು ಗುಂಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, 8th ನೈನ್ತ್ ತಂದು 8th ತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟ ನಾನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಂಪು ಇರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಪಿ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಹೇಳೋದು ಈ ವಿಷಯಗಳಂತಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ all these elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಘಟಕಾಂಶಗಳು. So these are called as parts. So there should be a coordination between a teaching aid. Even you take it as the simplest one, how best you are going to using the teaching aid. ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗೋಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಕಲ್ಕೊರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, is it possible to learn? Is it possible to comprehend whatever this teaching aid depicts? ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾನ್ಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಓದಿ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರನ. ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ, ಟೀಚರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೋಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡೂನು ಇದೆ, ಚಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್? ಹೌದಾ? ಇದಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು? ಮಧುಮತಿ ಅವರೇ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗತ್ತಾ ಅದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅದಾವು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಅದು ಬೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಅದಾವ, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? Because these has to be coordinated in well established, organized, arranged way. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ focus of the students toward yourself when you are going to teaching to that of the particular chart. If he is deviate from his own attention, once again you have to make it and carry or catch his attention to comprehend what you are going to teach. Andaga matra enansati, then only it will become the systems, meaningful systems. So such type of the well established coordinated things are called as, so ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬರ್ಟೆಲನ್ಫಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಲ್. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರದಾರ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಲಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ all the coordinated activities between all these elements. Element may be teacher, element may be students, element may be teaching aid, element may be classroom. So these has to be established in a meaningful way or in an organized way or in a sequential way of arrangement. So then only it is called as educational system. Then only it is called as classroom system. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಕಾಫ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕಾಫ್ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಟ್. ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಗಳು ಅಂತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು, ಈಗ ನೀವು ಬಾಬರ್ನ ಒಂದು
ಏನ ಅವನು ಬಂದಲ್ಲ ಬಾಬರ್, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಬಾಬರ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರ ಒಬ್ರು? ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಬರ್ ಯಾರು? Sir, Babur was the founder of Mughal dynasty, sir. Okay, fine. Okay, he established his own. He established his own region, contours across the India. Okay, he himself established everything across the India. Okay, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ, came to the India. Okay, established his reign, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ನೀಗ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿ reign ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ನಿಜ, ಬಟ್ ದಿಸ್ is just a part. It should not be happens like that. You have to focus on entire Karnataka. Understood? So ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಹೋಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಹೋಲ್ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಾರತವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ all the states should be comprising of the India. Like that, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದಾವ ಅನ್ನೋ ಬದ್ಲಿನ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ಸ್, ಹೌ ದೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಗಣ, ಇದೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅಕಾಫ್ ಅವರು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಸಮಷ್ಟಿ. ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿಡಿಕ್ಕಿಂತ ಇಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಬಿಡಿಕ್ಕಿಂತ ಇಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾರವರು ಥಿಯರಿ, ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ? ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಲ್, not parts. Who that psychologist what now here depicts about them? ಯಾರು ಅವ್ರ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್? ಹೆಸರು ಕೇಳಿರೇನು? ಯಾರು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ? ಕೊಯ್ಲರ್ ಕೇಳಿರಿ? ಕೊಯ್ಲರ್, ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಹಾ ಸರ್. ಹಾ, ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು? Insight learning, sir. Yes, yes. Because ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ವಾಟ್ he said actually ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನದವು? ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಂದಿಡುತ್ತೆ, 10 ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆಯನ್ನ ಅದು ರೀಚ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ತಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಆದ್ರ ಅವುಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಸಂಬಂಧ
ಉಂಟಾಗಬೇಕು. In the same way also in education system, we must have the relationship with the all the infrastructural facilities, whether it is teaching aid, whether the textbook, whether the concepts involved in the textbook, these has to be incorporated with the learning approaches and the skills while we are delivering. Inclusion of all the teaching aids and all the comprehensive evaluations, and make the students to involve in all the type of the activities, then only it will become as a meaningful classroom system. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ ನೋಡಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಪಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕರೆಸ್ತಾರ, ಬಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಡೆಲಿವರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್, be lively in the classroom. Liveliness is also a component whenever you are dealing with these instructional tasks. ಕೆಲವರು ಸತ್ ಏನ ಕುಂತಂಗ ಅಲ್ಲೇ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬೆವಿಕಾಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಕುಂತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರ ಮುಂದವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಸೊ ಅಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, emotional tasks, social elements, psychological elements, these has to be incorporated to make a learning environment as a whole entity, These has to be interrelated with each and everybody. Very physical ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, very human being ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, we have to treat with emotional aspects also with the students. So ಹೀಗಾಗಿ system is an entity, conceptual or physical, which consisted of interrelated, interdependent, interacting parts. These are interrelated, interdependent. How this becomes the interdependent? That the question arises. Okay, sometimes you might have the lesson plan. ಕೆಲವು ಜನ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ತರೋದನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೆನಪಾಗತ್ತ ಅವಾಗ? ನೆನಪಾಕತಿ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್, interdependent. Okay, so you have to be very keen about this one. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ. ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಟಿಟಿ. Teaching, learning, this entire process is a system now. So therefore, this has to be made in a well-established, prudent, meaningful way. Okay, so interdependent, interacting parts. Parts ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು in function, elements are regarded as a separate, but they are dependent on the environment in which it exists. ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಏನದವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂತರ್ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಫೀಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಮೂಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಅವರ್ ನೋಸ್ won't function to inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide, what will happen? We'll definitely instantly go to the whether heaven or hell. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಕಿರಿ, ಏನು ಬಾಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕಿರಿ ನೀವು?
ಈ ನರಕ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಮೂಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ interdependent, like that whether it is a bank, whether it is a hospital, whether it is any kind of the office, whether it is a school or the classroom. Consider, while considering these as a system, they are all dependent on subsystems. Again subsystems ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆಸನ್ ಡಿಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀವು ಲೆಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, so all these three whatever I have highlighted here again dependent on the number of elements arrangement of the elements. Okay, all subsystems are interrelated. Sure, definitely system work as a whole for accomplishment of mission of entity. ಮಿಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಹೌದಾ? ನೀವು ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿದು ಮಿಷನ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕ ಮೂಣಿಗೆ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ path or the functionality or the route to create something. How you are creating mission 2020 ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಷನ್ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ, ಮಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು ಏನದವು, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಏನೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮಿಷನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಷನ್. ವೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಷನ್? Through which you are going to satisfying all the objectives what you set in the plan. Therefore it is a mission. So B.Ed is a nothing but obtaining the certification soon after completion of the examination. Then how will you obtain it? ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? You have to pass through this all the processes and all the events through this first, second and third sem. ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. You have to participate in that particular thing there from beginning to end. From beginning to end. How you are passing through it? By involving in a number of activities, by involving number of courses. So ಇವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರೀ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. You have to learn all together. Enjoy the joyful learning through this mission, through all the activities wherein the facilitation opportunities arises. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮಿಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕೆಲವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಲ್ಲೋ? 50% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯರ ಸೈಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕೊರೋನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಷನ್ ನೀವು B.Ed ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ or establish the all the activities or the processes through which to reach the vision. Next, every system has purposes to achieve. Purposes means objectives, goals. So these are goals are in a broader way, whereas purposes are at different levels. Objectives are at the particular smaller level of the systems. So with this one, I will conclude my words here. So ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. Sometimes so this system may get achieved or realized the whatever vision set forth, vision are specified, objectives, etc. and etc. Sometimes they may fail together also, mission failed. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವೊಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಠ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕೈ ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ that involved you in your presented lesson, what makes the lesson to become a failure lesson. ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. You have to inculcate such very good remedies, and in the next whatever the session, so you have to make it as a very good arrangement of the elements. ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಾಲಜಿ as a educational system or any system, any institutional system, whether it is bank, organization, post office, offices of any kind, school, college, university, whatever it may be. But being we people in the education system, you treat it as a educational environment. What all the elements involved in here? Subsystems are here. ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದು ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ B.Ed ಕಳಿಸೋದಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ. We not only make you as a good result, we have to make it as a very good quality imparting education to serve the society. That should be our output. ಹೌದಾ? ಬರೀ ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ that what creating the teachers, quality teacher is not enough. Building also should be there, infrastructure facilities also should be there, labs also to be there, and it should make get very established communications between the society as well as that of the schools. So these are all the network or the outputs. Outputs are nothing but what we call as set objectives, specified objectives. ಉದ್ದೇಶಗಳು. ನೀವು ಹೆಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಒಳ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಒಳ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಏನ್ ಬೇಕು? ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು. The inputs, it requires a lot of things. So usually all the infrastructure facilities, the classrooms,
Classroom should be equipped with that of the modern equipments. Cutting edge technology should also be there, incorporated by that of the teacher. Teacher also input to infrastructure, facilities, processes. This is interrelated one. Okay, idu kuda interrelated. These processes has to be carried out here, day to day processes. Understand my point? With respect to curricular processes, co-curricular processes, and processes with respect to each teacher, processes with respect to the students are the activities. Understand my point? So therefore ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 elements. 4 elements. These are the very needier elements for any kind of the system. Any kind of the system. Closed system ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆರೆದ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾ ಹಿಂಗ ಇರೋ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋರು. Understand my point? This is a closed system. It is bounded by certain rules and regulation with the confined any kind of the infrastructure, materials, whatever they are interrelated. Whereas in the open system, they are accepting each and everything for the improvisation, and their inputs are also going to changing. The technology or the processes are also, they are making in a different way, diversified processes